హలో వీవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అచీవర్స్ అకాడమీ హబ్. ఈరోజు మనము లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన ఈవీఎస్ సైన్స్ అండ్ సోషల్ టెట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూద్దాం. 11th రోజున షిఫ్ట్ 2 క్వశ్చన్ పేపర్ ఇది. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్, ద మినరల్ యాసిడ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్. ద మినరల్ యాసిడ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్. ఫస్ట్ వన్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్, ఆప్షన్ 2 సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, ఆప్షన్ 3 formic acid, option 4 ascorbic acid. So the mineral acid among the following is. So correct answer is option 2 sulfuric acid. Option 2 sulfuric acid. Next question, the radius of curvature of a spherical mirror is 30 centimeter. The focal length of the mirror is. So the radius of curvature of a spherical mirror is 30 centimeters. కాబట్టి ఇక్కడ ఫార్ములా ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది మిర్రర్, సో R ఈక్వల్స్ టు 2F. సో F ఈక్వల్స్ టు R/2. R ఎంత ఇచ్చినాడు? సో 30/2. 2 ones 2 15s. So answer is 15. So correct answer is 15. Second one is a correct answer. Next question, water boils at 100 degrees centigrade. The boiling point of water in Kelvin scale is. Water boils at 100 degrees centigrade. The boiling point of water is in Kelvin scale is. So answer, first one is 100 kelvins, second one 273 kelvins, third one 173 kelvins, fourth one 373 kelvins. Answer is option 4 373 kelvins. Next question, during lightning and the nature of changes accumulate on lower part of cloud and surface of the ground respectively are. During lightning, the nature of charges accumulate on lower part of cloud and surface of the ground respectively are. Option 1 positive negative, option 2 negative positive, option 3 positive positive, option 4 positive negative. So కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి నెగిటివ్ పాజిటివ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 3లో ఉంది చూడండి, నెగిటివ్ పాజిటివ్. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ద క్లైమేట్ చేంజ్. కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ద క్లైమేట్ చేంజ్. సో చూడండి, కింద ఆప్షన్స్ ఇచ్చినాడు. ఇండిస్క్రిమినేట్ హ్యూమన్ యాక్షన్స్ కాజ్ క్లైమేట్ చేంజెస్. ఆప్షన్ బి అల్టిమేట్లీ rainfall and drought conditions occur due to climate change. C change in day-to-day weather conditions is called climate. D global warming, ozone layer destruction and acid rains are the consequences of climate change. సో కింద ఏబిసి ఫోర్త్ వన్ ఏబిసిడి. సో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు, కాబట్టి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఇండిస్క్రిమినేట్ హ్యూమన్ యాక్షన్స్ ఇట్ కాజ్ క్లైమేట్ చేంజెస్. సో ఫస్ట్ వన్ కరెక్టే. సెకండ్ వన్ అల్టిమేట్లీ rainfall and drought conditions occur due to climate change. సో కాబట్టి క్లైమేట్ చేంజ్ కావడం వల్ల మనకి రెయిన్ఫాల్ అలానే డ్రాట్ కూడా అవుతుంది. సో కాబట్టి బి ఆల్సో కరెక్ట్ వన్. థర్డ్ వన్ చేంజ్ ఇన్ డే టు డే వెదర్ కండిషన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ క్లైమేట్. సో దిస్ ఈజ్ ద రాంగ్. ఫోర్త్ వన్ గ్లోబల్ వార్మింగ్, ఓజోన్ లేయర్ destruction and acid rains are consequence of climate change. So fourth one also correct. A B D correct. A B D option 3లో ఉంది చూడండి. Option 3 is a correct answer. Next question,
Read the following statement and choose the correct option. Correct option అడుగుతున్నాడు. Statement 1. The information source of making proteins in nucleus is DNA. Statement B. When information source is changed, different body designs will be formed. First one. A only A is true, only B is true. Both A and B are true, both A and B are false. So కాబట్టి first statement, the information source for making proteins is a nucleus is DNA. కరెక్టే కదా. సో ఫస్ట్ వన్ statement 1 is correct. Statement B. When information source is changed, different body designs will be formed. Statement B also correct. So both A and B are true. Option 3 is a correct answer. Next question. Read the statement. Identify the correct answer. First one. When the stem strengthens, it turns into trunk. B. The hard trunk gives only mechanical support to the tree. సో ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నారు కాబట్టి వెన్ ద స్టెమ్ స్ట్రెంథన్స్ ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ ట్రంక్, కాండము బలంగా మారితే అది మ్రాను అవుతుంది. సో ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, ద హార్డ్ ట్రంక్ గివ్స్ ఓన్లీ మెకానికల్ సపోర్ట్ టు ద ట్రీ. బలమైన మ్రాను యాంత్రిక బలాన్ని మాత్రమే ఇస్తుంది కాబట్టి సెకండ్ వన్ ఈజ్ రాంగ్. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్, B is incorrect. So second option is correct answer. Next one. This is not characteristic feature of meristematic cells. So first one, dense cytoplasm. Second one, prominent nucleus. Third one, thin cellulose cell wall. Fourth one, having large vacuoles. So meristematic సెల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానిది అన్నాడు. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్, డిఫెన్స్ సైటోప్లాజం. డిఫెన్స్ సైటోప్లాజం ఈజ్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్. ప్రామినెంట్ న్యూక్లియస్ ఆల్సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫర్ మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్. థిన్ సెల్యులోజ్ సెల్ వాల్, ఇది కూడా మెరిస్టమాటిక్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్. తను కానిది అన్నాడు, నాట్ అన్నాడు కాబట్టి హ్యావింగ్ లార్జ్ వాక్యూల్స్. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఈజ్ నాట్ మెరిస్టమాటిక్ సెల్. 120 ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 4. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A farmer used perpendicular pipes having rotating nozzles on top and joined to the main pipeline to supply water at regular intervals. Crop for which this method is commonly used and the name of this method are: first one, coffee drip system. Second one, coffee sprinkle system. Third one, fruit plant drip system. Fourth one, paddy sprinkle system. కాబట్టి ఒక రైతు చుట్టూ తిరిగే నాజిల్ కలిగిన లంబంగా ఉండే పైపులను ప్రధాన పైపుకు కలిపి పంటకు నిర్ణీత వ్యవధిలో నీటిని అందించే విధంగా ఉపయోగిస్తున్నాడు. ఇలాంటి పద్ధతిని సాధారణంగా ఉపయోగించే పంట పద్ధతి పేరు వచ్చేసి ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. కాఫీ స్ప్రింకిల్ సిస్టమ్. కాఫీ స్ప్రింకిల్ సిస్టమ్. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. One among the following is true about vaccines. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ట్రూ, విచ్ ఈజ్ ట్రూ అన్నాడు. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, దీస్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఇంజెక్షన్స్. సెకండ్ వన్, దే కంటైన్ the chemical required to kill pathogens. Third one, they have no impact on human body. Fourth one, they contain dead or weakened microbes to stimulate immunity. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి
కరెక్ట్ అబౌట్ వ్యాక్సిన్స్ గురించి కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఏది అన్నాడు. కాబట్టి they contain dead and weakened microbes to stimulate immunity. Option 4 is a correct one. Option 4 is a correct one. Next question. Which of the following processes help in movement of water from soil to the leaves in the plants? A. Diffusion. B. Osmosis. C. Transpiration. కింద ఆప్షన్స్ ఇచ్చినాడు మళ్ళీ ఓన్లీ ఏ అండ్ బి అండ్ సి, ఏ అండ్ సి. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రాసెస్ హెల్ప్ ఇన్ మూమెంట్ వాటర్ ఫ్రమ్ సాయిల్ టు ద లీవ్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్? సో మూమెంట్ అడుగుతున్నాడు, వాటర్ ఫ్రమ్ సాయిల్ టు ద లీవ్స్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి కింది ప్రక్రియలలో నేల నుండి నీరు మొక్కల్లోని ఆకుల్లోకి చేరటానికి సహాయపడేవి ఏవేవి? డిఫ్యూజన్, ఆస్మోసిస్, ట్రాన్స్పిరేషన్. కాబట్టి ఇక్కడ ఆస్మోసిస్ యూజ్ అవుతుంది అండ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. బి అండ్ సి. ఆన్సర్ వచ్చేసి బి అండ్ సి. ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్లో ఉంది చూడండి, ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి యుఎన్ఓ డిక్లేర్డ్ ద డికేడ్ 2005 to 2015 యాజ్ ఫస్ట్ వన్ ఎనర్జీ ఫర్ లైఫ్, సెకండ్ వన్ వాటర్ ఫర్ లైఫ్, థర్డ్ వన్ ప్యూర్ ఎయిర్ ఫర్ లైఫ్, ఫోర్త్ వన్ ఇండస్ట్రీస్ ఫర్ లైఫ్. సో యుఎన్ఓ ఏమని డిక్లేర్ చేసింది 2005 నుంచి 2015 వరకు? వాటర్ ఫర్ లైఫ్. Option 2 is a correct answer. Option 2 is a correct answer. Next question. India is located between the northern latitudes. India is located between these northern latitudes. First one 8 degrees 4 seconds to 37 degrees 6 seconds. Northern latitudes 4 degrees 8 seconds to 36 degrees 7 seconds NL. 68 degrees 7 seconds to 97 degrees 25 NL. 67 degrees 8 seconds to 97 degrees 25 NL. So answer is India located between northern latitudes. దేని మధ్యలో అంటే 88 degrees 4 seconds 37 degrees 6 నార్థన్ లాటిట్యూడ్స్ మధ్యలో ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎక్స్పాండ్ జీపీఎస్. సో జీపీఎస్ ఫుల్ ఫామ్ గ్లోబల్ పాయింటింగ్ సిస్టమ్, సెకండ్ వన్ గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్, థర్డ్ వన్ గ్లోబల్ ప్రైవేటైజేషన్ సిస్టమ్, ఫోర్త్ వన్ గ్లోబల్ ప్రింటింగ్ సిస్టమ్. సో జీపీఎస్ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. పేటెంట్ అనేది ఏమిటి? ఫస్ట్ వన్ న్యూ రైస్ బ్రీడ్, సెకండ్ వన్ ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్ ఓవర్ ఎనీ ఐడియా ఆర్ ఇన్వెన్షన్, థర్డ్ వన్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ది రిజర్వ్ బ్యాంక్, ఫోర్త్ వన్ ఏ మిలిటరీ బ్రాంచ్. సో పేటెంట్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్ ఓవర్ ఎనీ ఐడియా ఆర్ ఇన్వెన్షన్ని పేటెంట్ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు? పేటెంట్ అంటారు. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Tata Iron and Steel Company is located at the confluence of these two rivers. Tata Iron and Steel Company
టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ గురించి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఏ రివర్స్ మధ్యలో ఉంది? ఫస్ట్ వన్ సువర్ణరేఖ, ఫస్ట్ వన్ సువర్ణరేఖ మహీ రివర్, సెకండ్ వన్ ఖార్కే మాహీ రివర్, థర్డ్ వన్ సువర్ణరేఖ ఖార్కే, ఫోర్త్ వన్ ఖార్కే సబరి. సో టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యి ఉందంటే సువర్ణరేఖ. ఆప్షన్ 2 అండి. ఆప్షన్ 3 సువర్ణరేఖ ఖార్కే. సో ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో సువర్ణరేఖ ఖార్కే ఇక్కడ లొకేట్ అయి ఉంది. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. According to this article, the same person can be appointed as a governor of 2 or more states. 2 లేక ఎక్కువ రాష్ట్రాలకు ఒక వ్యక్తిని గవర్నర్గా ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారం నియమించవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఆర్టికల్ 168 3A, సెకండ్ వన్ ఆర్టికల్ 188 5B, ఆప్షన్ 3 ఆర్టికల్ 128 6B, ఆప్షన్ 4 ఆర్టికల్ 158 3A. సో కాబట్టి ఒక గవర్నర్ 2 కంటే ఎక్కువ స్టేట్స్ని అపాయింట్ చేయొచ్చు అనే దేని కింద ఆర్టికల్ ఉంది అంటే సో ఆర్టికల్ 158 3A ఆప్షన్ 4లో ఉంది చూడండి. ఆర్టికల్ 158 3A ఆప్షన్ 4 ఈజ్ a కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. It is an example for direct democracy. South Africa, Angola, USA, Switzerland. ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యానికి ఉదాహరణ. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ. ఎక్కడుందంటే స్విట్జర్లాండ్లో డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఇప్పుడు కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Identify the incidents happens based on the correct chronological order. సో ఇక్కడ chronological order అడిగినాడు, చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ సాల్ట్ సత్యాగ్రహ, పార్టీషన్ ఆఫ్ బెంగాల్, క్విట్ ఇండియా. సెకండ్ వన్ పార్టీషన్ ఆఫ్ బెంగాల్, క్విట్ ఇండియా, సాల్ట్ సత్యాగ్రహ. థర్డ్ వన్ క్విట్ ఇండియా, సాల్ట్ సత్యాగ్రహ, పార్టీషన్ ఆఫ్ బెంగాల్. ఫోర్త్ వన్ పార్టీషన్ ఆఫ్ బెంగాల్, సాల్ట్ సత్యాగ్రహ, క్విట్ ఇండియా. సో ఇక్కడ క్రొనాలజికల్ ఆర్డర్ అడిగినారు కాబట్టి ఫస్ట్ జరిగేది పార్టీషన్ ఆఫ్ బెంగాల్, సెకండ్ సాల్ట్ సత్యాగ్రహ, థర్డ్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఐడెంటిఫై ద ఇన్కరెక్ట్ మ్యాచ్డ్ పేర్. సో ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు, సో రిమైనింగ్ 3 కరెక్టే అనమాట. ఫస్ట్ వన్ 1931 to 32 కోల్స్ రెబెలియన్, ఆప్షన్ 2 1855 సంతాల్స్ రెబెలియన్, ఆప్షన్ 3 1940 వార్లీ రెబెలియన్, ఫోర్త్ వన్ 1910 బాస్టర్ రెబెలియన్. సో ఐడెంటిఫై ద ఇన్కరెక్ట్ మ్యాచ్డ్ పేర్. ఇన్కరెక్ట్ అన్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ వన్. 1931 to 32 కోల్స్ రెబెలియన్, దిస్ ఈజ్ ద ఇన్కరెక్ట్. సో రిమైనింగ్ ఆర్ కరెక్ట్. 1855లో సంతాల్స్ రెబెలియన్ జరిగింది, 1940లో వార్లీ రెబెలియన్ జరిగింది, 1910లో బస్తర్ రెబెలియన్ జరిగింది. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. In 1990, the Indian government presented this award to Dr. Nelson Mandela. ఫస్ట్ వన్ పద్మశ్రీ, సెకండ్ వన్ పద్మభూషణ్, థర్డ్ వన్ పద్మవిభూషణ్, ఫోర్త్ వన్ భారతరత్న. సో 1990లో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నెల్సన్ మండేలాకి ఏ అవార్డు ఇచ్చింది 1990లో? సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 4 భారతరత్న. భారతరత్న అవార్డు ఎవరికి ఇచ్చారు? నెల్సన్ మండేలాకి. ఎప్పుడు? 1990. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The independent government in Sri Lanka established in 1948 was aimed at protecting and fostering of first one Jainism, Buddhism, Hinduism, Christianity. So
ఇండిపెండెంట్ గవర్నమెంట్ ఇన్ శ్రీలంక ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1948. సో ఇక్కడ శ్రీలంకలో ఏర్పాటైన స్వతంత్రం ప్రభుత్వం ఈ మతానికి రక్షించి ప్రోత్సహించాలని భావించింది. ఏ మతానికి అంటే బుద్ధిజం. శ్రీలంకలో 1948 ఇయర్లో శ్రీలంకలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసినారనమాట. బుద్ధిజంని ప్రొటెక్ట్ చేసినారు. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Gautama Buddha attained nirvana and Kushinagar, which is located in this state country. First one Bhutan, second one Uttar Pradesh, third one Sikkim, fourth one Nepal. So Gautama Buddha attained nirvana. Gautama Buddha attained nirvana at Kushinagar, which is located. ఎక్కడ లొకేట్ అయింది గౌతమ బుద్ధ? ఆన్సర్ వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్, యూపీ. మన యూపీలో గౌతమ బుద్ధ రాష్ట్రం అన్నమాట. గౌతమ బుద్ధుడు నిర్వాణం చెందిన కుషినగరం ఈ రాష్ట్రం దేశంలో కలదు. సో ఉత్తరప్రదేశ్. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఐడెంటిఫై ద ఆడ్ వన్ రిలేటెడ్ టు మాస్ కమ్యూనికేషన్. సో ఐడెంటిఫై odd one related to mass communication. First one newspaper, second one postcard, third one television, fourth one radio. సో ఆడ్ వన్ అడిగినారు దేని గురించి? మాస్ కమ్యూనికేషన్ గురించి. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి పోస్ట్ కార్డ్. అబౌట్ మాస్ కమ్యూనికేషన్. న్యూస్ పేపరు, అలానే టెలివిజన్, రేడియో, ఈ మూడు వచ్చేసి మాస్ కమ్యూనికేషన్. కానీ ఇక్కడ ఆడ్ వన్ రిలేటెడ్ అన్నాడు కాబట్టి సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్, పోస్ట్ కార్డ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మెథడ్స్ చూద్దాం. EVS. అకార్డింగ్ టు షో ఆల్టర్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ సైన్స్. సో షో ఆల్టర్ ప్రకారం క్యారెక్టరిస్టిక్ కానిది అన్నాడు. సైన్స్ ఈజ్ ఎక్స్పెరిన్షియల్. సెకండ్ వన్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ ట్రూత్. ఆప్షన్ 3 నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సైన్స్ హ్యావ్ అల్టిమేట్ ట్రూత్. ఆప్షన్ 4 సైన్స్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ హోలిస్టిక్. సో షో ఆల్టర్ నాట్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ అన్నాడు కాబట్టి సైన్స్ ఈజ్ ఎక్స్పెరిన్షియల్ కరెక్టే కదా. సెకండ్ వన్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ ట్రూత్ కాబట్టి సెకండ్ వన్ కూడా కరెక్టే. సైన్స్ అనేది ట్రూత్కి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది. నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సైన్స్ హ్యావ్ అల్టిమేట్ ట్రూత్, కానీ ఇది రాంగ్ అన్నమాట. ట్రూత్ రిలేటెడ్గా ఉంటుంది కానీ అల్టిమేట్ ట్రూత్ కాదు. సైన్స్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ హోలిస్టిక్. ఫోర్త్ వన్ కూడా కరెక్టే. ఇక్కడ నాట్ అన్నారు, నాట్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సైన్స్. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ వన్. నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సైన్స్ హ్యావ్ అల్టిమేట్ ట్రూత్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చూస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ రిగార్డింగ్ educational objective knowledge. A. Higher order objective in cognitive domain. B. Educational objective related to intelligence. Option C. It is same in both learning and assessment situations. సో ఇక్కడ కింద ఇచ్చినాడు A not correct, B C correct, A B not correct, C correct, B C correct, C not correct, A C not correct, B correct. సో కింద ఆప్షన్స్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్ అబౌట్ నాలెడ్జ్. సో హయ్యర్ ఆర్డర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇన్ కాగ్నేటివ్ డొమైన్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ రాంగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఇంటెలిజెన్స్. కరెక్టే కదా. ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్ దేనికి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది? ఇంటెలిజెన్స్ రిలేటెడ్గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ఇన్ బోత్ లెర్నింగ్ అండ్ అసెస్మెంట్ సిచ్యువేషన్స్ కాబట్టి సి అది కూడా కరెక్టే అనమాట. నాలెడ్జ్ అనేది లెర్నింగ్కి అసెస్మెంట్కి సేమ్ ఉంటుంది, సేమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రాంగ్. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రాంగ్. బి సి ఈజ్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ 1లో ఉంది చూడండి,
Option 1 is the correct answer. Next question. Choose correct statement regarding technical material. First one, abstract experiences are present at the base of learning. Second one, URL indicates accurate place of web page in internet. Third one, according to RH Whitehouse, measurements of lecture cum laboratory room is 25 into 25. Fourth one, factories, buildings are intellectual resource. కాబట్టి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నారు regarding teaching material. So answer is option 2 is a correct answer. Option 2 is a correct answer. URL indicate accurate place of web page in internet. URL indicates accurate place of web page in internet. Option 2 is a correct answer. Next question. The advantage of project method. సో అడ్వాంటేజెస్ అడుగుతున్నాడు ప్రాజెక్ట్ మెథడ్ గురించి. ఏ, లీడ్స్ టు లాంగ్ టర్మ్ మెమొరీ. బి, ఇంక్రీజ్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్. సి, ప్రొవైడ్స్ ట్రైనింగ్ నెసెసరీ ఫర్ డెమోక్రటిక్ లైఫ్. డి, నోస్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ లైఫ్, రియల్ లైఫ్. కింద ఆప్షన్స్ ఇచ్చినారు మళ్ళీ. ఫస్ట్ వన్ ఏబి, సెకండ్ వన్ ఏబిడి, థర్డ్ వన్ ఏబిసి, ఫోర్త్ వన్ ఏబిసిడి. సో advantage about project method. Advantage about project method. So చూద్దాం. leads to long term memory. సో ప్రాజెక్ట్ మెథడ్ ప్రాజెక్ట్ చేయడం ద్వారా లాంగ్ టర్మ్ మెమొరీ ఉంటుంది. ఇంక్రీజ్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్. సో మన గౌరవాన్ని పెంచుతుంది. నోస్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ రియల్ లైఫ్లో ఉన్న ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. ప్రొవైడ్ ట్రైనింగ్ నెసెసరీ ఫర్ డెమోక్రటిక్ లైఫ్. సో ఆప్షన్ సి ఆల్సో కరెక్ట్. సో ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ కాబట్టి ఏబిసిడిఆర్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ 4లో ఉంది చూడండి, ఏబిసిడిఆర్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. టీచింగ్ మెథడ్ దట్ వాజ్ ప్రామినెంట్లీ థాట్ at the ancient Nalanda University. The teaching method that was prominently taught at the ancient Nalanda University. First one, project method. Second one, discuss method. Third one, inquiry based method. Fourth one, activity based method. So answer వచ్చేసి option 2 is the correct answer. Option 2 is the correct answer. So discussion method, teaching method that was prominently taught about ancient Nalanda University. సో దీని గురించి బోధించేది డిస్కస్ మెథడ్ అన్నమాట, చర్చా పద్ధతి. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. ఫస్ట్ వన్ ప్రాజెక్ట్ మెథడ్, సెకండ్ వన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మెథడ్, థర్డ్ వన్ డిస్కషన్ మెథడ్, ఫోర్త్ వన్ ఎంక్వైరీ బేస్డ్ మెథడ్. ఏ, ఫాలోస్ ఇండక్టివ్ డిడక్టివ్ మెథడ్. బి, 2 minds are better than 1. సి, యాక్టివ్లీ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ద మెథడ్ బై లెర్నర్స్. ఆప్షన్ డి, ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సిన్సియర్లీ అండ్ intentionally conducting oneself in a social environment. సో ఫస్ట్ వన్కి ప్రాజెక్ట్ మెథడ్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సిన్సియర్లీ అండ్ ఇంటెన్షనల్లీ కండక్టింగ్ వన్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఏ సోషల్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఫస్ట్ వన్కి డి. సెకండ్ వన్ చూద్దాం. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. ఇట్ ఫాలోస్ ఇండక్టివ్ అండ్ డిడక్టివ్ మెథడ్. సెకండ్ వన్కి వచ్చేసి ఏ. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ వచ్చేసి ఇండక్టివ్ అండ్ డిడక్టివ్ మెథడ్. డిస్కషన్ మెథడ్ వచ్చేసి 2 minds are better than 1. 2 minds are better than 1. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఎంక్వైరీ బేస్డ్ మెథడ్ వచ్చేసి యాక్టివ్లీ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ద మెథడ్ బై లెర్నర్స్. సో ఆప్షన్ సి. సో డిఏబిసి. ఆప్షన్ 1లో ఉంది చూడండి. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో.
Please subscribe and share.